student in the back class. I can learning for the sum point of the chapter number 5 for the generation of electrical energy. How to generate electrical energy using the Michael Faraday's laws for the generation of electrical energy. For the electromagnetic inductions. What is the electromagnetic induction? Rotating magnetic field and inducted EMF, coil and voltmeter, lines of the flux. Then the steam turbine. Using a steam turbine, field shaft, bladed nozzle and high velocity of steam is the electromagnetic induction steam turbine. Then next one is schematic of the electric generation, rotating the electric magnet and generation of electrical energy. Flowchart of the showing generation of electrical energy, proper energy source to run and turbine, then turbines and then generator and then electrical energy. Then thermal energy based in electric power station. What is the thermal energy? Using a source of the energy as like the fuel of the coal. Then boiler for conversion of water to steam and steam into turbine, and then generator and then electrical energy, showing for the converting steam back to the water. These are the some points you can already learn. Then today I will starting for this point continue energy transformation in the thermal power plant. Since the thermal energy is used here to generate electrical energy, such a power plant are called as the thermal power plant. In thermal power plant, the chemical energy in the coal is converted into electrical energy and through the several steps which are shown in the figure. What is the thermal energy? The conversion of the chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी सोर्स आहे तो कोण आहे तर कोल. सी फ्लोचार्ट 5.6 केमिकल एनर्जी इन कोल, देन थर्मल एनर्जी, देन कायनेटिक एनर्जी इन स्टीम, then kinetic energy in turbine and electrical energy. You can see here the 5.7 schematics of the thermal power plant. As you can see here, this is the fuel air boiler, then pump. This is the combustion of gases to stock or stocks किंवा सिंक. हे जे आहे बॉयलर दाखवलेलं तो काय आहे तर जे कंबशन केलेलं असते ते ॲश किंवा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॅसेस जे असतात ते काय केले जातं बाहेर सोडले जातात. तिथं काय केले जातं फ्युएल जे आहे ते बर्न केलं जातं. त्याच्यानंतर काय केलं जातं पंप केलं जातं. तर ते कुठं पाठवणार आहे तर कंडेन्सेशन इथं वॉटर, आणि इथं काय केलं जातं वॉर्म म्हणजेच वॉटर हीटिंग केलं जातं आहे. त्याच्यानंतर ते कुठे कनेक्ट होत आहे तर इथं टर्बाईन्सवरती, आणि त्याच्यानंतर कुठे तर जनरेटरमध्ये. आणि हे जे जनरेटरमध्ये इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रान्सफर झाल्यानंतर जे वॉटर आहे वॉटर व्हेपर अँड हॉट एअर जे आहे ती काय केली जाते इथं कूलिंग टॉवरला सोडली जाते, आणि ती काय होऊन कूल होऊन पुन्हा काय केलं जाते पुन्हा हे वॉटर इथं रिपीट सोडलं जाते. तर अशा पद्धतीनं जनरेटरवरती टर्बाईन्स, नंतर कंडेन्सेशन, वॉर्म, कूलिंग टॉवर. इम्पॉर्टन्स ऑफ द कूलिंग टॉवर्स इथं महत्त्वाचं आहे. इफ यू सीन ए थर्मल पॉवर स्टेशन यू विल ऑब्झर्व टू टाईप ऑफ टॉवर्स हेअर. दोन टॉवर तुम्ही ऑब्झर्व, एक कूलिंग टॉवर अँड एक स्टेक किंवा सिंक. स्टॅक किंवा सिंकसुद्धा याला म्हणतात. व्हॉट आर दे? इफ यू ऑब्झर्व द स्केमॅटिक ऑफ द थर्मल पॉवर स्टेशन इन द फिगर यू विल गेट आन्सर टू दिस क्वेश्चन.
Compare the schematic of the thermal power station with the block diagram above and you will understand how the boiler, turbine, generator and the condenser are arranged in the power station. तर अशा पद्धतीचे तुम्ही पॉवर स्टेशन पॉईंट जे प्लांट आहेत ते तुम्ही कम्प्युटरला सुद्धा नेटला सुद्धा सर्च करून बघू शकता. आफ्टर कंबशन ऑफ फ्युएल हेअर कोल इन द बॉयलर द इमिटेड गॅसेस आर रिलीज्ड टू दी ॲटमॉस्फिअर थ्रू व्हेरी हाय टॉवर. तर ते हाय म्हणजे खूप हाईटवरून ते गॅसेस बाहेर सोडले जातात जेणेकरून ते खाली पसरू नयेत म्हणून. तरी पण इन केस नॉर्मली पसरतात. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कारखान्यामध्ये सुद्धा ॲश जे आहे काजळी ती खूप लांबपर्यंत पसरली जाते. वन्स द टर्बाईन इज रोटेटेड युझिंग द स्टीम ॲट हाय टेम्परेचर अँड हाय प्रेशर स्टीम टेम्परेचर अँड प्रेशर डिक्रीजेस. This steam is converted back to water by taking out heat from it. तर जी स्टीम आहे स्टीमचं जे टेम्परेचर असतं ते खूप असतं हे तुम्हाला मी अगोदर पण सांगितलेलं आहे. तर ती स्टीम जे 2 टॉवर दाखवतात त्या 2 टॉवरचं मेन इम्पॉर्टंट फंक्शन काय आहे तर एकाचं जे हजार्डस जे आहे वेस्ट ते व्यवस्थित डिस्कार्ड करणं आणि एक दुसरा आहे म्हणजे वॉटरचा रियूज रिसायकल करणं. दिस इज डन इन दी कंडेन्सर युझिंग वॉटर इन दी कूलिंग टॉवर. दॅट वॉटर इन कूलिंग टॉवर इज सर्क्युलेटेड थ्रू दी condenser and heat energy in the steam is given to the water and the steam condense back to water. The heat absorbed by the water is then released to atmosphere and through the vapor and heated air through cooling tower. All through thermal power generation is major way of the electric generation. Today it suffers from the creation of the प्रॉब्लेम. आणि आता सर्वात जास्त आपल्याकडे अशाच पद्धतीचे प्लांट्स आहेत. तर काय होते ह्याचं ड्रॉबॅक किंवा काय सांगितले क्रिएशन्स प्रॉब्लेम जे या पद्धतीचा औष्णिक याला मराठीत औष्णिक ऊर्जा म्हणतात. तर ह्याचे ड्रॉबॅक काय आहेत तर काय होणार आहे जे कंबशन ऑफ फॉसिल फ्युएल जे आपण कोल वापरतोय त्याच्यामुळे काय होणार आहे नंबर ऑफ गॅसेस अनवॉन्टेड गॅसेस काय होणार आहे एन्व्हायरमेंटमध्ये मिक्स होणार आहेत. अनवॉन्टेड गॅसेस म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड नायट्रोजन ऑक्साईड आणि सल्फर डायऑक्साईड हे गॅसेस काय होणार आहेत. आणि त्याच्याबरोबर जेव्हा हा फॉसिल फ्युएल बर्न केला जातो तेव्हा काय थोड्याफार प्रमाणात जी ॲश आहे ती सुद्धा काय होणार आहे पसरणार आहे आणि त्याच्यामुळे कसले हेल्थ प्रॉब्लेम आणि एन्व्हायरमेंट प्रॉब्लेम येणार आहेत. त्याच्यानंतर काय सांगितलं त्यांनी प्रॉब्लेम्स दिलेले आहेत तिथं. एअर पोल्युशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल. बर्निंग ऑफ कोल रिझल्ट इन इमिशन ऑफ गॅसेस लाईक कार्बन डायऑक्साईड सल्फर ऑक्साईड अँड नायट्रोजन ऑक्साईड विच आर हार्मफुल टू दी health. Along with the emission of gases due to burning of coal, soot particles म्हणजे कसले छोटे छोटे are also released into the environment and these may cause serious health problem related to the respiratory system. रेस्पायरेटरी सर्वांना माहीत आहे श्वसन क्रियेला. The reserve of the fuel used in this method the coal are limited. आणि हा कसला नॅचरल सोर्स आहे आणि हा काय आहे तर लिमिटेड सोर्स आहे. देअरफॉर इन फ्युचर देअर विल बी लिमिटेशन्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ दी कोल. देन पॉवर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लिअर एनर्जी. आता तुम्ही पाठीमागची कसली एनर्जी बघितलेली आहे थर्मल. आता कुठली बघणार आहे न्यूक्लिअर एनर्जी अणु आणि औष्णिक ऊर्जा. तर न्यूक्लिअर एनर्जी याच्यासारखीच कन्सेप्ट आहे फक्त काय वेगळा असणार आहे तर त्यांचा एनर्जी सोर्स ऊर्जा स्रोत जो आहे तो थर्मल आणि न्यूक्लिअरमध्ये वेगळा असणार आहे. इन द पॉवर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लिअर एनर्जी ऑल्सो स्टीम टर्बाईन इज यूज्ड टू रोटेट अँड द जनरेटर. स्टीम आणि टर्बाईन जनरेटर आर दी सेम
in the thermal and nuclear. However, here the energy released by the fission of nuclei of atoms like uranium or plutonium is used to generate the steam of high temperature and high प्रेशर. तर इथं जे मोलिक्युल्स आहेत ते कुठले वापरलेले आहेत, ॲटम्स, युरेनियम और प्लुटोनियम हे वापरलेले आहेत. आणि तिथं जो काय आहे तो वापरलेला कुठला आहे तर कोल. You can understand the difference between nuclear and thermal power plant. The energy in the steam rotate the turbine, which in the turn drive the generator and producing electricity. The flow chart of the nuclear power plant is shown in the figure. न्यूक्लिअर रिॲक्टर फॉर न्यूक्लिअर फिशन. आणि जे ॲटम वापरलेले आहेत फिशन आणि फ्युजन. तर इथं फिशन म्हणजे त्यांच्यापासून अनेक किंवा मोर एनर्जी जी आहे ती बाहेर टाकली जाते. आणि सिस्टीम त्याच्यानंतर काय होतं, सिस्टीम ऑफ स्टीम जनरेशन फ्रॉम water and steam into turbines and generator and then electrical energy. Then next part is the same for the thermal energy. Thus here nuclear energy is converted into thermal energy. Thermal energy is converted into kinetic energy of steam, and kinetic energy of steam is converted into kinetic energy of turbine, and finally the kinetic energy of the turbine is converted into electrical energy. And the step by step transformation of energy in the shown in the figure 5.5. already you can learn for the figure 5.5. Nuclear energy, thermal energy, kinetic energy in steam, and kinetic energy in turbine, then electrical energy. You can understand and write down the flow chart of the nuclear and thermal power plant. You can write down this flow chart and difference between two energy flow charts. Okay, then I will stop this point. Yesterday I was taking your test chapter number 2. You can well study preparing the test. Okay, test code number is 3.